अंग ते ये बचन आरंभ हुंदे ने। आओ आपां सारे रल मिल के विचार नाल सांझ पाईए, प्यार शरधा सहित गुर बख्शी फतेह दी असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लागै आन सुआए। देनहार जो वाहिगुरु दाता है उस नूं छड्ड दिता है, उहदे वल ध्यान नहीं जाता। गुरुदेव कहंदे लागै आन सुआए, वो रसां च लागे, सुआए स्वाद रस। दाते नाल लगाव नहीं पैदा होया जिन्हें सब कुछ दिता है। भुल जाता है बंदा, अपने पिछोकड़ नूं याद नहीं रखता। पौड़ियां ते बंदा चढ़दा होए पिछले डंडे भुल जाता है। गुरुदेव कहंदे जिहड़ा बहुत नेड़े हो के वरत्या है, वरत रहे, जिहदे चों सब कुछ पैदा होया, तो उस दाते नूं छड्डता। एक भिखारी दा भिखारी कोई बन जाए, भिखारी कोलों भिखारी मंगे, उहदी तृप्ति नहीं कदे भी होनी। ते बंदा भी सच जाने बहुत बार भिखारियां दा भिखारी बनता है। बंदा भी एक भिखारी है ना। आपां सारे उस दाते दे भिखारी हाँ। हाँ, एक भिखारी दाते नूं दे नहीं सकता, बस धन्नवाद कर सकता है। तुसीं किसे भिखारी नूं रोटी दो, धन दो, तुहाडा की करेगा? बस भिखारी कोल केवल एक धन्नवाद हुंदा है, बस होर कुछ भी नहीं हुंदा। असीं सारे वाहिगुरु दे भिखारी हाँ ते एक धन्नवाद भी नहीं उहदा कर सकदे। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। भिखारी दा फर्ज हुंदा है धन्नवाद करना, होर कुछ नहीं दे सकता। जिस दाते ने सब कुछ बख्शे, असीं उहनूं की दे सकदे हां? ते बाणी कहंदी देण दी कोशिश भी ना करिओ। ये ना कहो भी असीं आ चढ़ाता है, फुल चढ़ाता है, दुध चढ़ाता है, चीज़ चढ़ा दी है। सब कुछ उहदा ही ते पैदा किया होया है, उहदा ही बनाया होया है। उस दाते अगे उहदे दर ते आके कदे भी दानी ना बने हो भी असीं दानी बन गए। उहदा ही है सब कुछ दाते। जे मान लो कोई लोड़वंद दी लोड़ पूरी भी कीती है, वो भी तो उहदी दात विचों ही लोड़ पूरी कीती है ना। ते जे कोई असीं किसे दे घर जाइए, मान लो ते घर गए हाँ, सोचिया भी असीं लैके ते कुछ नहीं आए इहदे वास्ते गिफ्ट, ते बंदा रसोई चों पानी लैण जाए ते आपां उहदी दीवार ते टंगी हुई तस्वीर अखबार विच लपेट के कहिए लो भाई साहब जी तुहाडा गिफ्ट है, कि शोभा पाएगा? ਉਹਦੇ घर की ही चीज़ उन्होंने ही दे रहे हैं भी आ मैं दे रहे हैं। मालिक वाहिगुरु का दिता सब कुछ है, बस साहब कहते काम कर सकते हैं धन्नवादी होना, उहदा शुक्र करना, उहदा धन्नवाद करना। उहदे अगे कदे शिकवा ना करी, तू कदे उहदे अगे शिकायत ना करी, उहदे अगे सदा ही अरदास करी, भिखारी वर्गू धन्नवाद करी बस। क्योंकि आपां सारे उसे श्रेणी च आ जाने। ठीक है, मैं कई बार क्या करदा, बाहर तुसीं गड्डियां पार करके आउंदे हो, वो बैठे हुंदे ने 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए। ठीक है, एक बाहर मंग रहा 10-20 रुपए, आपां गुरु कोल आके मंगदे लखां करोड़ां। बस एक बाहर भिखारी है, आपां अंदर मंग रहे, फर्क ही है बस। कोई थोड़ा मंग रहा होएगा, कोई बहुता मंगया होगा। कोई फकीर गया सी, अकबर बादशाह का जिक्र आउंदा है। बादशाह दे महलां च जाने हाँ, बादशाह है नाल उहदे मुरीद तुरे। पता लगा बादशाह उस परमात्मा की नमाज पढ़ के अरजोई कर रहे हैं। वो कहते चलो असीं भी शामिल हो जाने हैं।
ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ। ਹੇ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵਧੇ। ਫਕੀਰ ਮੁੜ ਤੁਰਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾਏਗਾ ਇਹ? ਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਰਜ਼ੋਈ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਤਾ ਕੀ ਮੰਗੇ ਫਿਰ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਫਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੱਖੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਾਂ ਬੇਗੰਧ ਤਾਂ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਗਏ ਹਾਂ, 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵੇਰੇ। 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ। ਉੱਠ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜਲ ਛਕਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸਕਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ, ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾ ਸੀਜਈ। ਕੋਈ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੱਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਤਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠੂੰਗਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ, ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਰਾ ਜ਼ਰ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ, ਦਿਹੰਦ ਸੋਈ, ਏਕ ਤੋਈ, ਏਕ ਤੋਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਤੋ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੱਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਧਾਗਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੀ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੂਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਦਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਪੱਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।
दस वस्तु ले पाछै पावै, पाछै पिछे, पावै रख देना। कोई चीज़ साडे पिछे रखी होए पता नहीं लगता, ध्यान उस चीज़ ते हुंदा जिहड़ी अगे हुंदी है। असीं की कीता हुण, जो मिलिया वो पिछे रखिया होया, जो नहीं मिलिया वो अगे रखिया होया। आ भी नहीं मिलिया, आ भी नहीं मिलिया। तां करके जे जिहड़ा मिलिया सी, जे ध्यान उहदे ते जांदा वो शुकराना होना सी, पर मुश्किल वो ते पिछे रख लिया। वो ते बंदे नूं फिक्का प्रतीत हुंदा है। हुण जो नहीं मिलिया वो गूढ़ा दिसदा सानूं। जिहड़ी गड्डी दी चाबी साडे कोल है, वो गड्डी दा इन्ना आनंद नहीं है। दूजी दी गड्डी वो वड्डी लगदी है, वो गूढ़ा दिसदा है। गुरुदेव कहंदे उल्टा कर लिया बंदे ने। चाहिदा ये सी जो मिलिया है वो अगे रखदा, जो नहीं मिलिया पिछे सुट दिंदा। कोई गल नहीं, नहीं सी भागां च, नहीं सी पुरुषार्थ कीते होणगे। जे मिलिया अगे रखदा शुकराना होना सी, पर साहब कहंदे उल्टा होया। 10 वस्तु ले पाछै पावै। 10 वस्तां भाव किन्ना कुछ मालिक ने दिता है, वो ध्यान नहीं आया। साडे बच्चियां दे सिर ते साडा माँ प्यो दा साया है, शुकराना करया करिए। किन्ने होणगे जिन्हां दे बच्चियां दे सिर ते माँ प्यो दा साया नहीं रहा। साडे उत्ते रब ने सोहनी छत दित्ती है, शुकराना करया करिए। किन्ने होणगे बेघर ने जिहड़े, होमलैस ने जिहड़े, किन्ने तुरे फिरदे ने। तुसीं चंडीगढ़ च देख लो। गुरुदेव बख्शिश करते ने, जरूर ध्यान रखी सामने। 10 वस्तां एक पासे 10 वस्तुआं मिलियां होण ते एक ना मिली होए। 10 मिलियां ने, पर चलो क्योंकि किसी नूं मुकम्मल सब कुछ ते मिलिया नहीं। राजा भी दुखी है, भिखारी भी दुखी है। जेदे धीआं पुत्त ने वो भी दुखी है, जेदे नहीं वो भी दुखी है। वो जेदे नहीं वो कहंदा रब ने दिते नहीं, जेड़े ने वो कहंदा आखे नहीं लगदे। हुण की करिए, पुछदे नहीं। बाली रोवै नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। व्यापक है दुख, बड़ा व्यापक है। कित्थे साडे मन च व्यापक है। क्यों व्यापक है? क्योंकि उहदी याद व्यापक नहीं हुई। जिन्हां दे मन च उहदी याद व्यापक है, दुख रहिंदे नहीं उत्थे, उत्थे नहीं रहणगे दुख। तो गुरुदेव ने किरपा कीती है भी जो कुछ मिलिया सी, 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। विश्वास गवा लिया एक वस्तु दे कारण। जो 10 मिलियां वो नहीं दिसियां, जो एक नहीं मिली वो दिसदी पई है। जो मिल गया वो बड़ा फिक्का फिक्का लगदा है, जो नहीं मिलिया आपां वेखदे हां सज जाणे। धन अपना नहीं बंदे दा चंगा लगदा, बेगाना चंगा लगदा। सज जाणे वरतदा पिओ दे कोल आ, उहदे कोल आ, पर साडे वास्ते कीमती वो है जो रब ने सानू दिता है। वो तन दिता होए, वो धन दिता होए, वो परिवार दिता होए, साडे वास्ते वो कीमती है। जो साडा है ही नहीं, उहदे वल ध्यान क्यों लैके जाना। जो है दाते मालक वाहिगुरू ने बख्शिया, वो बहुत कीमती। याद रखियो, कोई पल, कोई घर, कोई परिवार, कोई शरीर, वो सवास बड़ा कीमती है जिहड़ा लै रहे हैं। जो करते मालक ने दात बख्शी। साहब कहंदे अपना इतबार ना गवा लिओ, ते जिन्हां दा इतबार गवा जांदा दोबारा बनदा नहीं है। फिर जिहड़े अपने इतबार, साडे रिश्तेदारियां च भी जिहड़ा अपना इतबार गवा लै, आपां दोबारा थोड़ा करने। जिस बैंक तो किसी ने करजा लिया, सही मोड़िया नहीं, दोबारा थोड़ा बैंक हामी भरेगा। तो गुरुदेव कहंदे उस मालक वाहिगुरू अकाल पुरख दा तू शुक्र गुजार होई। जो दिता है उहदे वल वेखी, जो नहीं दिता उहदे वास्ते तू अपना इतबार ना गवाली। एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक भी ना दे 10 भी हिरले। ते सतगुर कहंदे चलो
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਤੂੰ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਰਤਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਨਾ ਮਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਏ, ਖਰੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏ? ਜਿਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਵਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਹ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਤੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰ ਲਬਧ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ 10। ਐ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਇਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ, ਜ਼ੋਰ, ਚਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ੋਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਿਖਾਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਦਿਓ ਭਾਈ ਦਿਓ, ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ, ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 100, ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦੇ, ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੇ ਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਵਡਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਉੱਠਾ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਜਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਥੋਕ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬੀ ਸੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਰ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕੋ ਦਾਣਾ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਦਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਣੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਗਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖਿਚੜੀ ਜਾਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਣ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਣੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਭਾਵ ਬਗਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਗਣਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ। ਅਗਣਤ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਨਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅਗਨਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ।
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਣਤ, ਜਾਂ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਣੇ ਨਾਲ। ਐੜਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਕਦੇ ਲਿਸਟ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਹਵਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਣਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੋਗ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੇਲ ਨਾ ਵਧੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੇਲ ਵੀ ਵਧੇ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇ ਨਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇ ਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇ ਨਾ। ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ? ਵਧੇ ਵੇਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲਾਇਆ, ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਧਮਧਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਦ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਝੰਡਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੋਥੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਟਾਰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਉਹੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਖੋਲੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਏ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਖੋਇਆ, ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਖੋਇਆ, ਬਲਦ ਵੀ ਖੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 33% ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਲਾਇਰ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦਮੀ ਹੋਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ,
ਉਹ ਗਣਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਜਾਮਲ, ਉਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ। ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਝੰਡੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਗਾਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਦ ਖੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਟਾਰ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ? ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਸਾ ਕਰਾਂ? ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸਾ ਕਰਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਰੇ, ਪਰ ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਿਦਕ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦੋ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋने की जब पहुंची खबर, शुक्र अकाल का किया उठा कर सर। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब तीर पकड़िया, धरती नूं नीज ला के वेख रहे सन, जदों आके खबर पई सी सतगुरु छोटे साहबजादे भी शहीद होए, तो साहब ने एकदम शीश तां चुकिया सी। ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕੀ ਖਾਤਰ ਫਿਦਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਸਰ ਸੇ ਅਦਾ ਹੋਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਕਛ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। दुख के समय को काट लेते हैं दोए, ज्ञानी काटे हंस के, अज्ञानी काटे रोए। अज्ञानी निहोरा करेगा। धन गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु, सतगुरु बड़ा माड़ा होया है। बैठे सन सतगुरु श्री अमृतसर साहब, डरोली तो बहुत सारी संगत आई सी। गुरु जी का परिवार उत्थे बैठा है। सतगुर बड़ा माड़ा होया। सतगुर कहते किहदे बारे गल कह रहे हो? सतगुर असीं रोस करन आए हाँ, तुहाडा छोटी जी उम्र का पुत्र अटल राय जी नहीं रहे। बहुत छोटी उम्र से बाबा अटल राय जी। गुरुदेव जी छोटी उम्र से ना, नहीं रहे अटल राय। सतगुरु बड़ा अफसोस है, असीं अफसोस करन आए हाँ। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी बोले नहीं सन, धरती ते ली खिंची सी, खिंच के मिटाई सी। अफसोस करन वालियां नूं कहन लगे, दसो भाई, जदों मैं ये ली खिंची है, कुछ खुशी हुई, लीक मिटाई है, कुछ गम होया। कहन लगे सतगुरु सानू ना कोई खुशी हुई, ना कोई गम होया। साहब कहंदे क्यों नहीं होया, होना चाहिदा सी। कहन लगे सतगुरु लीक असीं थोड़ा बनाई है, तुसीं लीक बनाई है, तुसीं लीक मिटाई है, असीं कातों गम करिए। गुरुदेव कहंदे बस इसे तरह इत्थे शोक मनाओ ना, फिर कदे आयो। ये आयो मुबारक है। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, ठीक है, कीर्तन कर लईए, सुन लईए, विचार कर लईए, सुन लईए। साहब कहंदे इस घर च कदे कोई सोग मनाउण ना आए, क्योंकि इस घर च सोग हुंदा ही नहीं। कदे आनंद साहब ही हुंदा, जन्म होया तां भी आनंद साहब है, अकाल चलाना कर गया तां भी आनंद साहब है, सवेरे दीवान की समाप्ति है तां भी आनंद साहब है, शाम को समाप्ति तां भी आनंद साहब है। सतगुर कहन लगे
ਇਹ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਦਰ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਰੋਸ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸ਼ਾ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰੋਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਭਰਜਾਈ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਨਨਾਣ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸੱਸ ਨਹੁੰ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖੀ। ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰਲਗੜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਲ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਕੱਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੋਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੁਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹੀਮਨ ਦਾਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਤੋੜੈ ਚਟਕਾਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਜੁੜੈ ਜੁੜੈ ਤੋ ਗਾਂਠ ਪੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਢ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਜੁਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂਠ ਪੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਢ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋੜ ਨਾ ਲਈ, ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਈਪਾਸ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਖੇਡ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਫਿਰ ਤਰਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਡਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਖੋਬ ਲੈਣਾ। ਤਰਕ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਕ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਲ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੋਜ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਲਬਧ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚ ਰਹੋ ਜੀ, ਭਾਣੇ ਚ ਰਹੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬਸ ਕਹਿਤਾ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਹੁਕਮ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਕਹਿਓ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਜੀ, ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ, ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਕਰੇ ਚੰਗੇਰਾ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ ਮੇਰਾ ਵੇਰਾ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੇੜਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੋਲਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਰਜ਼ਾ ਭਾਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੁਸ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੈਸੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ, ਅੱਲਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ? ਜਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਕਿਵੇਂ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ? ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾਂਦ। ਆ ਜਿੱਡਾ ਜੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 150 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਬਾਹਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ 100 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਪਲ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੈਸੇ ਏਕ ਸਮੇਂ ਦਰਮ ਸਫਲ ਸੁਫਲ ਪੱਤਰ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਗਿਰ ਜਾਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤ ਝੜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਪੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਕੂਲੇ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਪੱਤ ਝੜ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਸੰਤ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ? ਕਾਹਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਡੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਜੇ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ,
ਅਜੇ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੜ ਵੀ ਆਏ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਟਕਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਟਕਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ, ਸੋਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕੇ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਬਜ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਉਹ ਸੱਚ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਉਹਨੇ 4 ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਸੋਚਦੇ ਵੈਸਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ, 4 ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਖੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿਨਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ, ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 7:45 ਤੋਂ 8:45 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ